اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی قوانین کو رونڈ ڈالا۔ ناجائز صہیونی ریاست کا قطر پر حملہ، دارالحکومت دوحہ میں حماس دفتر کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں حماس رہنما خلیل الحیا اور ظہیر جبارین شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی قوانین کو رونڈ ڈالا۔ ناجائز صہیونی ریاست کا قطر پر حملہ، دارالحکومت دوحہ میں حماس دفتر کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں حماس رہنما شہید ہو گئے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور دہشت گردی کیا ہے، قطر میں کے دارالحکومت میں حملہ کیا ہے۔ سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کام سیریا میں بھی کیا ہے، انہوں نے لیبنان میں بھی کیا ہے، عراق میں بھی کیا ہے، اور اب یہ انہوں نے قطر میں کیا۔ حالانکہ قطر جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے اور بہت کلوز الائی ہے اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، لیکن چونکہ امریکہ اور اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بالکل اپنا ملتے ہیں، کوئنسائڈ کرتے ہیں اوور آل خطے میں جو اسرائیل کی ڈیزائن ہے، خاص کر حماس کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے، اور اب تو انہوں نے غزہ شہر کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہاں کی جو 1 ملین آبادی ہے اس کو زبردستی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خالی کر دیں۔ تو لہذا معاملہ تو اور گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے ایران میں بھی حماس کے لیڈر نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا، تو اس کو ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی عرب پاور جو ہے ان کو چیکنگ مزاحمت کرنے کے قابلیت تو ہے، لیکن مزاحمت کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کمپرومائز ہیں وہاں کی جو مونارکیز ہیں اور وہاں کی جو مڈل ایسٹ لیڈرشپ ہے۔ تو لہٰذا ایک اوپن فیلڈ مل گیا ہے اسرائیل کو، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ اچھا سر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور قطر کی جانب سے بھی جواب نہیں دیا جائے گا، اس طرح تو اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے وہ بڑھتی جائے گی اور مزید ملکوں تک پھیلے گی۔ جی بالکل بڑھتی جائے گی، مزید ملکوں تک پھیلے گی۔ آپ دیکھیں وہ پاکستان تک وایا انڈیا پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو ریسنٹ جاری ہوئی ہے مئی میں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنا اسرائیلی ڈرون ٹیکنالوجی انڈیا نے استعمال کی تھی، اور بعد میں پھر کیا خبریں آئی تھیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ تو بڑی تعداد میں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انڈینس کو گائیڈ کر رہے ہیں، انڈینس کو ٹرین کر رہے ہیں، اور اب ان کا موڈ یہ ہے کہ کسی طرح یہ انڈیا کے ساتھ مل کے بلوچستان کے اندر وہ اپنا گڑبڑ کریں اور بلوچستان میں وہ اپنے قدم جمائیں۔ تو یہ تو ان کے بڑے لانگ ٹرم عزائم ہیں۔ ان کا معلوم ہے پاکستان ایک واحد اسلامک نیوکلیر پاور ہے، تو لہذا پاکستان کو بھی ڈسٹیبلائز کرنا وہ اسرائیل کے اپنا حق میں، اور پاکستان نے کئی مرتبہ کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ صحیح معاملوں میں ان کی اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے حل نہیں ہوگا، پاکستان کے کوئی تعلقہ اسرائیل کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا تھا کہ جب اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا اور ایران کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا تھا، اور اب یہی اسرائیل کی جانب سے دہشت گردی قطر پہ کی گئی ہے، اور اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ قطر کی جانب سے بھی اسی طرح کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا؟ نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا۔ قطر آپ کو دیکھیں بہت ہی وہ کیا کہوں مفاہمت قسم کے وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ قطر تو وہ جگہ وہ ملک ہے جنہوں نے افغان طالبان اور یہ امریکہ کے درمیان جو ہے وہ نیگوشیشن کرائی تھی، پھر اور بھی ممالک میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ وہاں نیگوشیشن کراتے ہیں، بلکہ اس میں بھی انوالو ہے وہ قطر۔ یہ حماس کی اور اسرائیل کے درمیان جو بات چیت ہے اس میں بھی وہ انوالو ہیں بالکل۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو سیز فائر ہے، وہ جو ایگریمنٹ ہونا ہے، وہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا ایک ایجنڈا جو ہے ان کا، اس کا اسرائیل کا ایک ایجنڈا وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ حماس جو ہے وہ سرنڈر نہیں کر رہا اور حماس کے کچھ قیادت قطر میں موجود ہے، تو پھر یہ ان کے اس قیادت کے پیچھے اسرائیلی جو ہے وہ آئیں تاکہ ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس پیس ڈیل کو سائن کریں۔ اچھا سر، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ موجودہ صورتحال میں جب اسرائیل نے پہلے فلسطین میں دہشت گردی کی اور وہاں پہ بھی وہ مذاکرات کی طرف نہیں آ رہا اور حماس کی جانب سے بھی اس کو سخت رد عمل دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایران عراق پر حملہ کیا اور اب قطر پر حملہ کیا، اس تمام تر صورتحال کے بعد جو تمام اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھا ہو کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب نہیں دینا چاہیے؟ اصولوں تو یہی ہونا چاہیے۔ 1967 میں عرب اسرائیلی جنگ ہوئی تھی، تمام عرب ممالک اکٹھے ہو گئے تھے،
73 की जंग में तमाम अरब ममालिक फौजें इकट्ठी होकर उन्होंने ठीक ठाक क्लास ली थी इसराइल की। इजिप्ट ने तो सिनाई अपना वो सुएज कैनाल क्रॉस की थी, सिनाई डेजर्ट में गए थे, कब्जा किया, सबका एरिया वापस किया था। और 73 की जंग में तो मुझे याद है पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट थे कुछ उन्होंने भी हिस्सा लिया था सीनियर एयरफोर्स की तरफ से, और इसराइल के कई जहाज और गिराए पायलट के बारे थे। तो लिहाजा अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो क्यों नहीं। आप यमन को देखें, यमन वो किस किस्म का मुल्क है, मैं तो हैरान हूँ। बाकी मुसलमान ममालिक को देखे थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि यमन जो है ना उनके पास वसाइल हैं ना उनके पास, लेकिन उनके पास एक अज़म है, एक जज्बा है। और वो आप देखें कि बेशक इसराइल और अमेरिका ने मिलकर उन पर कितने हमले किए हैं, उनकी गवर्नमेंट को पीछे मारा है इसराइली अटैक में, और उनकी तमाम बिल्डिंग जो डिस्ट्रॉय की हैं। लेकिन वो उन्होंने लाखों की तादाद में निकले, उन्होंने ये 12 रबीउल अव्वल जो है वो भी बड़े जोश खरोश से मनाया है। और फिर 2 दिन पहले उन्होंने मिसाइल मारे हैं इसराइल के जो एयरपोर्ट हैं, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट और ये जो टेल अवीव वाले, तो वो तो बड़े बहादुर लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि बाकी मुसलमान ममालिक डरपोक निकले, खासकर अरब ममालिक, ये अगर उन्होंने बहादुरी सीखनी है तो यमनियों को देखें, छोटे से मुल्क को देखें। अच्छा सर, जो अमरीकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप है वो दुनिया में कहते हैं कि जंगें ख़त्म करवाने का क्रेडिट भी लेते हैं और बार बार कहते हैं, और इसराइल जो फ़लस्तीन में जो जहरीत कर रहा है उसका भी जिक्र करते हैं, और इसका भी वो कहते हैं कि इस जंग का भी वो खात्मा करेंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो इसराइल की सूरत हाल है और इसराइल के सामने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बेबस नज़र आते हैं, ऐसा क्यों है सर? बात यह है कि वो जो ज़ायनिज़्म है इसराइली के अंदर, ये जो यहूदी हैं इनमें वो जो खास हार्डकोर हैं, ये जिस तरह ये बीजेपी के अंदर वो ये जो आरएसएस और ये शिव सेना वाले लोग हैं, इस तरह यहूदी में भी ये जो ज़ायनिस्ट हैं वो उनका एजेंडा यही है मुसलमानों की डिस्ट्रक्शन और तमाम ग्रेटर इसराइल इलाकों में काबू करना। तो लिहाजा वो जो है वो तो फिर आप देखें कि अमेरिका जो है उनके तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो तो इन ज़ायनिस्ट के कंट्रोल में है, और वो कंट्रोल करते हैं अमेरिकन पॉलिसीज को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की मजाल है कि कभी इसराइल के खिलाफ जो है उसको बयान दे दे। अच्छा सर, इस तमाम तर सूरत हाल और आज जो कतर पर इसराइल ने हमला किया है, इससे तो ये लगता है कि इसराइल इस मामले को ख़त्म नहीं करना चाहता बल्कि इसको बढ़ाना चाह रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता है कोई मज़ाहमत कोई नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं उनको चेक करने की। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इन ममालिक में उनको पूरी सपोर्ट है। उन ममालिक में अगर लोगों ने लाखों की तादाद में लोग निकले भी हैं, 2 साल से निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन कोई शक नहीं हो रहा। और जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, पिछले 8 महीने से 9 महीने से ट्रंप पावर में है। मुझे बताएं ट्रंप अगर सिंसियर होता तो वो जंग ये खत्म ना करा सकता, वो भी सिंसियर नहीं है, क्योंकि वो इसराइल के पीछे खड़े हुए हैं, उनका अपना ग्रेटर एजेंडा है। आप भूल जाएं कि ट्रंप जो है वो आपको कश्मीर के ऊपर कोई डायलॉग करा देगा, या कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको इंडियन से आज़ाद करा देगा। ये होने नहीं लगा, ये अपने एक इंटरनेशनल एजेंडा है भाई। जी ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आपको आगाह करें, इसराइली रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, मुजरिमाना जारहियत, आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कतर का इसराइली हमले पर शदीद रद्द अमल। जारी बयान में कहा गया है कि खित्ते के अमन के साथ मुसलसल खिलवाड़ करना नाकाबिले कबूल है। इसराइली जारहियत कतरी अवाम और मुकीम अफराद की सलामती के लिए ख़तरा है। अच्छा सर, फारूक हमीद साहब, ये एक अब कतर की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया, उसमें कहा गया है कि कतर का इसराइली हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल आया और कहा गया है कि खित्ते के अमन के साथ मुसलसल खिलवाड़ नाकाबिले कबूल है। सर, इस सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं होगा, ये सब रवायती स्टेटमेंट है। कतर एक कॉम्प्रोमाइज मुल्क है। मैंने बताया नहीं आपको, अमेरिका की सेंट्कॉम का हेडक्वार्टर वहाँ पे कतर में है। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ के साल में न कि कतर के पास अपनी एयरफोर्स में भेजे ना अपने जहाज, कतर एयरफोर्स को ऑर्डर करे कि जाए जाके इसराइल के ऊपर अपना टेल अवीव पे हमला करें। कर सकते हैं, हिम्मत ही नहीं है, जरूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज है भाई। बात समझने की कोशिश करें, ये सब रवायती स्टेटमेंट है। और भी रवायती स्टेटमेंट रात तक आ जाएंगी, इजिप्ट से भी आ जाएगी अपना, और ये बहरीन और यूएई, सब यहाँ से ऐसी स्टेटमेंट आएंगी। सर बहुत शुक्रिया, फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।